بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے الف نیوز نامے میں آپ جان سکیں گے پاکستان اور بھارت مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مذاکرات شروع کریں، چین نے دونوں ممالک کو بڑی پیشکش کر دی۔ آرمی چیف سے انڈونیشیا کے سفیر کی اہم ملاقات، دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ چین کو یورپ تک پہنچانے کے لیے پاکستان کے علاوہ ایک اور راستہ مل گیا، 1250 میل لمبی سڑک بنانے کا اعلان ہو گیا۔ اگر پاکستان اور ملائیشیا مل جائیں تو مہاتیر محمد نے ایسی پیشکش کر دی کہ سن کر عمران خان بھی خوش ہو جائیں گے۔ حجاج اکرام خود کو مذہبی اور سیاسی نعروں سے دور رکھیں، سعودی عرب نے بڑا اعلان کر دیا۔ ایران پر بہت جلد پابندیوں میں اضافہ کر دیا جائے گا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ امریکی اڈے ایرانی میزائلوں کی رینج پر ہیں، واشنگٹن نے کوئی غلطی کی تو سخت خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ برطانوی آئل ٹینکر پر ایرانی قبضے کی کوشش ناکام۔ کرتارپور راہداری منصوبے پر پاک بھارت مذاکرات 14 جولائی کو ہوں گے۔ امریکی میزائل سسٹم کی تنصیب سے جزیرہ نما کوریا میں کشیدگی میں اضافہ ہو جائے گا، چین نے خبردار کر دیا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہیڈ لائنز۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں کیا سعودی عرب اور ایران کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، جی نہیں؟ تو ناظرین، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے اپنی سکرین پر نظر آنے والے آئی کے بٹن پر کلک کر کے ووٹ کے ذریعے اپنا جواب ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے اپنے چینل الف نیوز میں خوش آمدید کہیں گے اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور خبر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ چین نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان اور بھارت کو فوری مذاکرات کی بحالی کا مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ مذاکرات سے ہی مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق چین کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے بیجنگ میں پریس کانفرنس کے دوران ہندوستان اور چین کے رشتوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ چین اور بھارت کے درمیان سرحدی تنازع موجود ہے، لہذا سرحدی کشیدگی کو ختم کرنے سے تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے۔ انہوں نے سی پیک میں بھارت کی رکاوٹ کو بے معنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ چین نے سی پیک کے معاملے پر بھارت کو سمجھانے کی کافی کوشش کی ہے، لیکن ابھی بھی بھارت کو اس سلسلے میں تحفظات برقرار ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے انڈونیشیا کے سفیر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR سے جاری بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے انڈونیشین سفیر نے ملاقات کی۔ اس موقع پر باہمی دلچسپی کے امور پر اور علاقائی سیکیورٹی پر خاص طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے مابین دفاعی تعاون کو بڑھانے پر بھی بات چیت کی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین پاکستان میں اقتصادی راہداری بنا رہا تھا اور اس سلسلے کے ذریعے یورپ تک اپنا تجارتی سامان پہنچانا چاہتا تھا، تاہم اب اسے پاکستان کے علاوہ بھی یورپ تک پہنچنے کا ایک اور راستہ مل گیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق یہ نیا راستہ روس سے ہو کر جاتا ہے۔ گزشتہ روز روس نے اپنی حدود سے 1250 میل ہائی وے بنانے کی منظوری دے دی ہے، جو چین کے تجارتی سامان کو یورپی منڈیوں تک رسائی دے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد نے کہا ہے کہ پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان مضبوط اور گہرے تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان کئی شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے سے یہ تعلقات مزید مستحکم ہو جائیں گے۔
दोनों ममालिक में मौजूदा सलाहियतों को इस्तेमाल में लाकर बाहमी तजारत को बढ़ाया जा सकता है और ये ताल्लुकात के नए रास्ते खुल जाएंगे। बाहमी ताल्लुकात को स्ट्रेटजिक शराकत दारी में बदलने से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात और ताउन में इजाफा होगा। महातीर मोहम्मद ने कहा है कि पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन नई राहें खुलेंगी और दोनों ममालिक के दरमियान तजारत में इजाफा होगा, जिससे दोनों ममालिक की अवाम को फायदा होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब ने हज बैतुल्लाह के लिए आने वाले मेहमानों पर जोर दिया है कि वो हज के मौका पर अपनी तवज्जो मुकद्दस मकामात की रूहानियत की बरकत समेटने, हज की अदायगी और फरीज़ा हज की तालीमात पर अमल पैरा होने पर मरकूज करें और हर किस्म के मजहबी और सियासी नाराबाजी की आलाइशों से खुद को दूर रखें। अरब टीवी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सऊदी काबीना के इजलास के बाद जारी एक बयान में कहा गया है कि हज्जाज किराम का सियासी, मसलकी और फिरका वराना नारों में मुलव्वस होना मुनासिब नहीं। इस तरह की तस्वीरात किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं होंगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान 150 अरब डॉलर की डील की खौफनाक तरीका से मुकम्मल खिलाफ वर्जी करते हुए यूरेनियम को अफजुर्दा कर रहा है। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर एक तवील अरसे से यूरेनियम को खुफिया तौर पर अफजुर्दा करने का इल्जाम आयद किया है और खबरदार किया है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की नमाया पाबंदियों में जल्द इजाफा कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान 150 अरब डॉलर की डील के खौफनाक तरीके से मुकम्मल खिलाफ वर्जी करते हुए यूरेनियम को अफजुर्दा कर रहा है। इससे ये डील जॉन कैरी और ओबामा इंतजामिया ने की थी। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मई 2018 में अमेरिका से तयशुदा जौहरी समझौते से यकतरफा तौर पर दस्तबरदार होने का ऐलान किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने खबरदार किया है कि अमेरिकी अड्डे ईरानी मिसाइलों की रेंज में हैं। गैर मुल्की खबरसार अदारे के मुताबिक ईरानी वजीर सकाफत और समाजी अमूर हुसैन निजात ने सहाफियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि अमेरिकी अड्डे हमारे मिसाइलों की रेंज में हैं और अगर अमेरिका ने कोई भी गलती की तो हमारे मिसाइल इनकी बहरी बेड़ों को तबाह कर देने की सलाहियत रखते हैं। और उन्होंने कहा कि जंग ट्रंप के एजेंडे में नहीं है, ताहम अमेरिकी सदर मजमूई दबाव के जरिए तेहरान को मुज़ाकरात के खिलाफ खींचना चाहते हैं। खबर के अगले और अहम हिस्से में बात करते हैं। ईरानी टैंकर्स पर कब्जे का जवाब देने के लिए ईरानी फोर्सेज की आबनाए हार्मज में बरतानवी ऑयल टैंकर्स को पकड़ने की कोशिश नाकाम हो गई। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी वजारत दिफा पेंटागन के जिम्मेदारान ने बताया कि ईरानी पासदारान इनकलाब की 5 कश्तियों ने आबनाए हरमज में एक बरतानवी तेल बरदार बहरी जहाज के करीब आकर मुतालबा किया कि वो अपने ठिकाने के करीब ईरानी पानी में रुक जाएं। ताहम बरतानवी जंगी जहाज की वार्निंग के बाद मज़कूरा ईरानी कश्तियां वापस चली गई। पेंटागन का कहना है कि बरतानवी वजारत दिफा की जानिब से वाक़े पर ताहाल कोई तबसरा सामने नहीं आया। गैर मुल्की खबरसार अदारे के मुताबिक अमरीकी जिम्मेदारान ने शिनाख्त ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि ये वाकया इस वक्त पेश आया जब बरतानवी तेल बरदार बहरी जहाज आबने हरमज के शुमाली दाखिली रास्ते के नजदीक पहुंचा था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। करतारपुर राहदारी मंसूबे पर पाक भारत मुज़ाकरात 14 जुलाई को वाहका बॉर्डर पर होंगे। करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से पाक भारत हकाम की दूसरी बैठक 14 जुलाई को लाहौर के वाहका बॉर्डर पर हो रही है। पाक भारत मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफद की क़यादत तर्जमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल और भारतीय वफद की क़यादत ज्वाइंट सेक्रेटरी खारजा दीपक मतल करेंगे। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। चीन ने जनूबी कोरिया में जदीद तरीन अमरीकी मिसाइल सिस्टम की तनसीब पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। चीनी ज़राए इबलाग के मुताबिक नायब वजीर खारजा ने वाशिंगटन में अपने अमरीकी हम मनसब को इस हवाले से बीजिंग के मौकफ से आगाह कर दिया। शुमाली कोरिया की जानिब से फरवरी के अवाइल में किए जाने वाले मिसाइल तजर्बे के बाद अमरीका ने जनूबी कोरिया में मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तनसीबात का आगाज किया था। चीन पहले भी कई बार इसकी मुखालफत कर चुका है।
اس کا کہنا ہے کہ امریکی میزائل سسٹم کی تنصیبات سے جزیرہ نما کوریا میں کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ چین جزیرہ نما کوریا میں امریکی میزائل سسٹم کی تنصیب کو نہ صرف اپنے لیے بلکہ خطے کے دیگر ممالک کے اسٹریٹجک سیکیورٹی کے لیے بھی خطرہ سمجھتا ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔